افغان حکومت یقین دہانی کرائے کہ دہشت گرد اور پرتشدد عناصر پاکستان میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب تک افغان حکومت کی جانب سے یہ پختہ یقین دہانی نہ مل جائے، سرحد اس وقت تک بند رہے گی۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ مسئلہ صرف ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے نہیں، افغان شہری بھی پاکستان میں سنگین جرائم میں ملوث رہے۔ سرحد کی بندش کے تناظر کو اسی حقیقت میں سمجھا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا افغانستان کے عوام سے کسی قسم کا اختلاف نہیں، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ بارڈر بندش کی سیکیورٹی اسباب ہے۔ افغان عوام کے لیے امدادی راہداری میں پاکستان ہمیشہ مثبت رہا۔ بارڈر پالیسی کا تعلق افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عملی تعاون سے ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر مکمل حمایت دہراتا ہے۔ سعودی عرب میں پاک افغان مذاکرات سے متعلق میڈیا رپورٹس کا علم ہے۔ بھارتی حکومت کی مسلمانوں کے خلاف امتیازی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار۔ کہا ریاستی سرپرستی نے انتہا پسند تنظیموں کو مزید دلیر بنا دیا ہے۔ کل بابری مسجد کا 33واں یوم شہادت ہے۔ یہ واقعہ آج بھی تشویش اور دکھ کا باعث ہے۔ پی ٹی آئی قیادت ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ جن سے پی ٹی آئی قیادت بات کرنے کو تیار ہے وہ کرنا نہیں چاہتے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثنا کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا وزیر اعظم پاکستان نے 2 مرتبہ ایوان میں اپوزیشن کو بات چیت کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میثاق استحکام پاکستان پر اتفاق کر لیں۔ رانا ثنا کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات قانون کے مطابق ہوگی۔ اڈیالہ میں امن و امان خراب کرنے یا کسی تحریک کو چلانے کی اجازت نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیل میں بیٹھ کر امن و امان کی صورتحال پیدا کریں۔ اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دے دیا۔ وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا بھی حکم۔ شہزاد اکبر کے خلاف سوشل میڈیا پر متنازع بیانات کی بنیاد پر مقدمہ درج ہے۔ این سی سی آئی اے نے شہزاد اکبر کے خلاف جولائی 2025 میں مقدمہ درج کیا تھا۔ پاکستان نے ریاست اور عدالت کے خلاف حرزہ سرائی پر شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی پاکستان حوالگی کے لیے برطانیہ سے باقاعدہ درخواست کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت دفاع نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس سے قبل صدر مملکت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظور کر کے ایوان صدر بھجوائی تھی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ توسیع کا اطلاق 19 مارچ 2026 سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان کا پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر مبارکباد، انہیں خواہشات کا اظہار۔ جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے مسافروں کے خلاف شکنجہ سخت، پروٹیکٹر کے اجراء کے نظام کو فل پروف بنانے کا فیصلہ۔ امیگریشن سسٹم میں بھی اصلاحات لائی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ وفاقی وزراء نے 7 روز میں حتمی سفارشات طلب کر لیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ جنوری سے اسلام آباد میں اے آئی بیسڈ ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ پہلے سے ہی علم ہو جائے گا کہ کون سفر کے قابل ہے، کون نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر 6 درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کو درخواستوں میں ترمیم کرنے کی مہلت دے دی۔ جسٹس صداقت علی خان نے ریمارکس میں کہا، اظہر صدیق آئین کا آرٹیکل 174 پڑھیں۔ آئین کے آرٹیکل 174 کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فریق بنانا ضروری ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ فریق بنانے سے متعلق اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، ہم ہاتھ سے لکھ کر فریق بنا دیتے ہیں۔ جس پر جسٹس صداقت علی خان نے کہا کہ آپ نے آئین کی ترامیم چیلنج کی ہیں تو عدالت بھی آئین کے مطابق چلے گی، ہاتھ سے لکھنے کی گنجائش نہیں۔
9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में अलीमा खान, उस्मा खान, असद उमर, मुसर्रत चीमा और दीगर की अदालत में पेशी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। अमरीकी अदालत ने वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स तैनात रखने की ट्रंप इंतजामिया की अपील मंजूर कर ली। मातहत अदालत का वाशिंगटन से नेशनल गार्ड्स की तैनाती खत्म करने का हुक्म मुअत्तल। FBI ने 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन में कैपिटल पर हमले से एक रात कबल बम नस्ब करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अटॉर्नी जनरल पैम बॉडी की तस्दीक। कहा 30 साल के मुल्जिम का नाम ब्रायन कोल्स जूनियर है। वो वुडब्रिज वर्जीनिया में वालिदैन के साथ रहता है। हुकाम ने 5 जनवरी को मुल्जिम के डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और रिपब्लिकन हेडक्वार्टर्स की इमारत के बाहर बम नस्ब करने की वीडियो जारी की थी और निशानदही पर $5 लाख इनाम का ऐलान कर रखा था। हुकाम ने दोनों बम नाकारा बना दिए थे। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा आने वाली इमदाद पर रुकावटें बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जंगबंदी के मुकम्मल एहतराम और बिला रुकावट इमदाद का मुतालबा कर दिया। लेबनान में भी इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी लेबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी 4 रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। इसराइली फौज ने हमलों में हिजबुल्लाह के असलहा गोदामों को निशाना बनाने का दावा किया है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड क्लब के अतराफ कचरे के ढेर मौजूद। यहाँ नेशनल गेम्स के मुकाबले होने हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड क्लब के अतराफ कचरा उठना शुरू हुआ तो पूरे इलाके में ताफुन फैल गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि नेशनल गेम्स के इनेकाद के मौके पर सफाई के इंतजामात तसल्ली बख्श होंगे। माजी की तरह ये इवेंट भी कामयाबी से मुकम्मल किया जाएगा। वुमेन टेनिस प्लेयर्स ने आमदनी में एक बार फिर दीगर एथलीट्स को पीछे छोड़ दिया। अमरीकी टेनिस स्टार कोको गॉफ इस साल सबसे ज्यादा आमदनी वाली एथलीट करार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कोको गॉफ ने इस साल $31 मिलियन कमाए। आमदन के लिहाज से आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर अरीना सबलिंका दूसरे नंबर पर रहीं, जिन्होंने $30 मिलियन हासिल किए। वादी कागान में बट्टाकुंडी के मुकाम पर कौमी जानवर मारखोर का देवकामत मुजस्समा तकमील के करीब 105 फुट बुलंद 38 फुट चौड़े मुजस्समे के साथ ही इटली के मशहूर लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा की तर्ज पर एक टावर की तामीर भी सयाहों के लिए मजीद कशिश का बाइस। क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज़ थी हमारे नाम देखी। अबे साहब, ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अल्लाह माफ़ करे, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं, इसकी तो कोई। सभी चाहने वालों को मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आई एम वेरी हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह एंड एंजॉयिंग माई लाइफ। आप लोगों से भी दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें। सोशल मीडिया पर साबिक क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की जारी खबरों पर सिंध असम्बली के इजलास में MQM पाकिस्तान के रहनुमा साबिक कायम खानी ने मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त कर डाली। ऐवान में मौजूद अरकान ने फौरी तौर पर उन्हें रोकते हुए बताया कि मोइन खान के इंतकाल की खबर फेक न्यूज़ थी। याद रहे कि जी न्यूज़ ने चंद रोज़ कबल क्रिकेटर मोइन खान की वीडियो नशर की थी, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मुतालिक चलने वाली खबरों को अफवाह करार दिया था। बरतानवी जामियात ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर दाखिलों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। दोनों मुल्कों के तलबा की जानिब से सियासी पनाह हासिल करने की कोशिशें बढ़ने पर इक़दाम। 9 बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल कर दिया। दीगर जामियात भी दोनों मुल्कों के तलबा के दाखिलों के तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर कर रही हैं। बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की वज़ीर एंजेला ईगल ने कहा है कि वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए बैकडोर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका की सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल ममालिक की तादाद 19 से बढ़ाकर 30 से ज़ायद करने की तैयारी। सेक्रेटरी
امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نیوم نے امریکی ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ کسی ملک کا نام نہیں لیا، لیکن صدر ٹرمپ جائزہ لے رہے ہیں کہ مزید کون کون سے ممالک ہوں گے جن پر پابندیاں لگائی جائیں۔